Hello everyone, myself Mahesh, welcome you all in our new Java programming tutorial. In today's session, we are going to learn about the operators in the Java. Okay. So let's see, this is belongs to the first unit, that is basic syntactical construct in the Java. The unit outcome 3 is nothing but explain the function of the given operator with the example. After learning this one, you should able to explain the function of any given operator. Okay. सो लर्निंग आउटकम इज स्टुडंट शुड अंडरस्टँड द यूज ऑफ द ऑपरेटर्स. की हा सेशन झाल्यानंतर तुम्हाला ऑपरेटरचा यूज कसा करायचा हे तुम्ही शिकलं, हे याचा आउटकम असणार आहे. सो व्हॉट वी लर्न टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम ऑपरेटर्स लाईक अरिथमॅटिक ऑपरेटर्स, इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंपॅरिझन और रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर, logical operators, conditional operators, and some special operators which are present in the Java. Okay, so let's see actually what are the operators. Actually the Java supports a rich set of the operators. In last few sessions we are already learned about some operators like plus, minus, or equal to. Okay, so you know that an operator is a symbol that tells the computer to perform certain mathematical or logical task. Okay. So operator are used in the program to manipulate the data and the variable. Okay. Actually they usually form a part of the mathematical and logical expressions. Okay. So mathematical expressions किंवा manipulations, logical manipulations करण्यासाठी ऑपरेटरचा यूज केले जातात. Okay. So these are the special symbols which are tells the computer about that mathematical manipulation. Okay. So Java supports the lots of the operators like see here: arithmetic operator, unary operators, assignment operator, relational operator, logical operators, ternary operators, bitwise operators, and shift operators. Okay. So in this session we are seeing one by one. Actually you are very much familiar about the operators because you are already learned the C and C++. Okay. Some extra operators are introduced in the Java like the instance swap operator and all that one. Okay, we will learn in this session. Okay, but you are very much familiar with what is meant by operators and how to use the operators. Okay, we are going to see how the operators are used in the Java style. Okay, so let's see arithmetic operators. So arithmetic operators are used to construct the mathematical expression. Okay, as in the algebra. Okay, so Java provides some basic arithmetic operators. Okay, so see here arithmetic operators are used in mathematical expressions. Okay, so in Java arithmetic operators are basic operators are like addition. Okay, that is a plus sign. Okay, subtraction, multiplication, division, and modulo. Okay, that is x is equal to y plus z, y minus z, y into z, y divided by z, y modulo z. Okay, so modulo is nothing but what? It stores what? It stores the remainder. Okay, so whatever the arithmetic expression, this arithmetic expression is written by using this arithmetic operators. Whatever the value, this value is stored into the x. Okay, so this is a demo program, that is here what they done here. एक क्लास डिफाइन केलेला आहे, डेमो नावाचा मेन मेथड डिफाइन केलेला आहे आणि दोन व्हेरिएबल घेतलेले आहेत ज्याला व्हॅल्यू असाइन केलेले आहे 121. ओके, आणि वॉट एव्हर द ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन आणि मॉड्युलो कॅल्क्युलेट करून तो तुमचा कन्सोलवर प्रिंट केलेला आहे. ओके, सो सियर एखाद्याची व्हॅल्यू प्रिंट करायची झाली तर आपण तो व्हेरिएबल डायरेक्ट लिहितो. ओके, आणि प्रिंटमध्ये जेव्हा आपण डबल कोटमध्ये काय लिहितो ते आहे तसं प्रिंट होईल. ओके, आता इथे एखाद्या एक्सप्रेशनची व्हॅल्यू मला जर प्रिंट करायची असेल, ओके, तर ॲडिशन नावाची स्ट्रिंग आहे, त्याला अपेंड केलेले व्हॅल्यू a प्लस बी. आता जर एक्सप्रेशन मला प्रिंट मेथडमध्ये लिहायचं असेल तर ते ब्रॅकेट्समध्ये लिहायचे. ओके, सो वेदर यू कॅन राईट द स्ट्रिंग, यू कॅन राईट जर व्हॅल्यू मला प्रिंट करायची असेल तर डायरेक्ट तो व्हेरिएबल इथं देऊ शकतो. एखाद्या एक्सप्रेशनचं आउटपुट प्रिंट करायचं असेल तर ते एक्सप्रेशन सुद्धा आपण प्रिंट मेथडमध्ये देऊ शकतो. फक्त जर मी मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन प्रिंट मेथडला पास करणार असेल तर ते ब्रॅकेट्समध्ये तुम्हाला लिहावे लागते. सो ॲडिशन अपेंड केलेलं आहे व्हॅल्यू कशाची? a प्लस बीची. ए प्लस बी हे
मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आहे, त्यामुळे ते ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेलं आहे. सेम वन, ए प्लस बी, ए मायनस बी, ए इंटू बी, ए डिवायडेड बाय बी, ए मॉड्युलो बी. सो दिस आउटपुट ॲडिशन जे काय डबल कोटमध्ये आहे ते आहे तसं प्रिंट होईल. आणि ए प्लस बी याचे ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन आणि मॉड्युलो प्रिंट केले आहे. So this is a very simple example for arithmetic operators. So next operator is nothing but the increment and the decrement operator. Okay, so increment operator means what? It increases the value of the operand by 1. Okay, that is, it is denoted by the plus plus sign. Okay, so suppose x plus plus, what is the meaning of that one? Meaning of that one is nothing but the x is equal to x plus 1. Okay, so when you are going to increment a value of the operand, it will be incremented by the 1. Similarly, decrement operator denoted by the double minus sign, okay, which decreases the value of the operand by 1. Okay, so example is nothing but the x minus minus. What is the meaning of that one? X is equal to x minus 1. Okay, so this is the example of increment and the decrement operator. See here, एक नंबर घेतलेला आहे 50, तो नंबर प्रिंट केलेला आहे, तर नंबर इज, नंबरची व्हॅल्यू प्रिंट केलेली आहे, त्याच्यानंतर नंबर तुमचा इन्क्रीमेंट केलेला आहे. ओके, सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट वन? नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1. ओके, परत नंबर तुमचा प्रिंट केलेला आहे, त्याच्यानंतर नंबर डिक्रीमेंट केलेला आहे. ओके, सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट वन? नंबर इज इक्वल टू नंबर मायनस 1. ओके, आणि त्याची व्हॅल्यू प्रिंट केलेली आहे. सो इनिशियली नंबर 50 आहे. ओके, व्हॅल्यू ऑफ नंबर इज 50, 50 is printed here, that is number is 50. If when you are going to increment that one, it will be incremented by 1, that is 51. So now the value of the number is nothing but what? 51. So this 51 is printed here. Now the number is 51. Again it is decremented by 1. So 51 minus 1 is nothing but what? The 50. Okay, so now the number is, value of number is what? The 50. Okay, so this is the increment and the decrement operator. You are very much familiar with this one. Okay, so some conceptual things are there in the operators of increment and decrement, that is pre-increment and the post-increment. Okay, what is meant by pre-increment and the post-increment? So this is a table which will help you to understand what is meant by pre-increment and post-increment or post-decrement operators. Okay, so it is depending upon where you write this operator. Okay, जर तुम्ही इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट ऑपरेटर हे ऑपरँड नंतर लिहिलं, ऑपरेटर लिहिताय, which will be treated as post increment or decrement operator. Okay, आणि जर एखादा ऑपरेटर इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट ऑपरेटर हा ऑपरँडच्या अगोदर लिहिला, which is called as pre-increment, or this one is pre-decrement operator. So there are before the operand, then it is pre, and when you write the operator after the operand, it is called as a post. Okay, so see what is the difference between the pre and post increment. Okay, suppose this is nothing but what, आता प्री अँड पोस्ट इन्क्रीमेंटच्या वेळी जेव्हा तुम्ही एखादी व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करून एखाद्या व्हेरिएबलला असाइन करताय, फॉर एक्झाम्पल सपोज एक्सची व्हॅल्यू ही 3 आहे, इनिशियली एक्सची व्हॅल्यू ही 3 आहे. ओके, तर प्रत्येक केसमध्ये प्री इन्क्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट अँड प्लस. ओके, सो नाव व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ वाय? ओके, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ वाय? सो ह्या केसमध्ये पोस्ट इन्क्रीमेंट किंवा पोस्ट डिक्रीमेंट ह्या केसमध्ये एखादी व्हॅल्यू असाइन होताना वायला ही पहिला एक्सची जी व्हॅल्यू आहे ती असाइन होईल आणि त्याच्यानंतर एक्स तुमचा इन्क्रीमेंट होईल. ओके, समजतंय? या केसमध्ये वायला व्हॅल्यू असाइन होताना पहिला एक्सची व्हॅल्यू जी आहे ती इन्क्रीमेंट केली जाईल, ती वायला असाइन केली जाईल. ओके, सो सी द डिफरन्स बिटवीन प्री अँड पोस्ट. ओके, पोस्टमध्ये काय होतं, जेव्हा तुम्ही एखादी व्हॅल्यू असाइन करता एक्सप्रेशनमध्ये पोस्ट इन्क्रीमेंट यूज करून, असाइनेशनच्या वेळी ऑपरँडची जी ओरिजिनल व्हॅल्यू आहे ती पहिला इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट होईल. सो इन दिस केस द व्हॅल्यू ऑफ वाय इज नथिंग बट, वायला ओरिजिनल एक्सची पहिला व्हॅल्यू असाइन होईल. ओरिजिनल एक्सची व्हॅल्यू काय 3 आहे, सो व्हॅल्यू ऑफ वाय इज नथिंग बट द 3. आणि त्याच्यानंतर एक्स हा इन्क्रीमेंट झालेला आहे,
सो व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज नथिंग बट व्हॉट 3 प्लस. तिसऱ्या केसमध्ये वायला पहिला एक्सची व्हॅल्यू असाइन होईल. एक्सची व्हॅल्यू आहे 3, दॅट इज सो व्हॅल्यू ऑफ वाय इज नथिंग बट द 3 आणि त्याची व्हॅल्यू वायला असाइन होईल. ओके, आणि त्याच्यानंतर एक्सची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होईल. सो वाय इज नथिंग बट व्हॉट पहिला एक्सची इन्क्रीमेंट होईल 3चं एकनं व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट झाली 4. सो एक्सची जी व्हॅल्यू आहे पहिल्यांदा ती डिक्रीमेंट होईल एकनं आणि ती वायला असाइन होईल. सो 3 - 1 2 वायची व्हॅल्यू 2 असेल आणि एक्स 3 आहे त्याची -1 झाली की. सो दिस इज डिफरन्स बिटवीन द प्री इन्क्रीमेंट आणि द पोस्ट इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. सो पोस्ट इन्क्रीमेंटला किंवा डिक्रीमेंटला तुमचं इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट हे नंतर केलं जातं. पहिल्यांदा त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती ऑपरंडला असाइन केली जाते आणि इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट प्रोक्रीमेंट ही पहिल्यांदा होते ती ऑपरंडला असाइन होते आणि नंतर बाकीची प्रोसेस होते. सो सी दिस एक्झाम्पल. काय केलेलं आहे, ए ची व्हॅल्यू घेतलेली आहे 5, दॅन बी सी डी ई हे व्हेरिएबल घेतलेले आहेत. सो आता बी प्री इन्क्रीमेंट केलेलं आहे प्लस प्लस ए. याचा मिनिंग काय होईल, ए ची जी व्हॅल्यू आहे ती पहिल्यांदा इन्क्रीमेंट होईल आणि ती बीला असाइन होईल. आणि त्याच्यानंतर ए हा इन्क्रीमेंट होईल, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1. सो ए ची व्हॅल्यू किती आहे 5. सो 1 इन्क्रीमेंट होईल ती बीला असाइन होईल. सो रिझल्ट ऑफ प्री इन्क्रीमेंट इज वॉट, बी ची व्हॅल्यू 6 होईल. ॲटोमॅटिकली ए सुद्धा ए प्लस 1 होणार आहे. सो 5 + 1 6. सो व्हॅल्यू ऑफ ए अँड बी इज नाव 6 and 6. इथं काय होईल, सीला पहिल्यांदा ए ची व्हॅल्यू जी ओरिजिनल आहे ती असाइन होईल कारण पोस्ट इन्क्रीमेंट यूज केलं आपण. सो सी इज इक्वल टू नथिंग बट व्हॉट, ए ची व्हॅल्यू काय असणार आहे आता इथं 6 असणार आहे, चेंज झालेली व्हॅल्यू. ए ची व्हॅल्यू इथं चेंज झाली, 6 झालेली आहे इथं. सो 6 ही व्हॅल्यू सीला असाइन होईल आणि ए 1 इन्क्रीमेंट होईल. सो ए 7 होईल आणि सी 6 होईल. So A7 and assign होईल. So D is nothing but what 6 and A ची व्हॅल्यू काय होईल, A ची व्हॅल्यू 6 होईल. So here the value of A and D is equal to 6. So see here E is equal to A minus minus. आता A ची व्हॅल्यू किती आहे 6, पहिल्यांदा ऑपरंड लिहिला आहे त्यामुळे त्याची व्हॅल्यू पहिल्यांदा E ला असाइन होईल. सो E is equal to 6 इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट व्हॅल्यूज. पहिल्यांदा तुमच्या ऑपरंडची इनिशियल जी व्हॅल्यू आहे ती त्याला असाइन होईल आणि नंतर त्याचे इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट होईल. प्रीमध्ये पहिल्यांदा इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट होणं असाइन होतं, पोस्टमध्ये पहिल्यांदा व्हॅल्यू असाइन होऊन इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट होतं. सो दिस इज एखादी कंडिशन जेव्हा आपण लिहितो, फॉर एक्झाम्पल इफ लूप यूज करतो, व्हाईल लूप यूज करतो. सो ह्या लूपमध्ये आपण काय टाकतो, कंडिशन्स टाकतो. इफ दिस कंडिशन इज ट्रू देन एक्झिक्यूट दॅट ब्लॉक, अदरवाइज एक्झिक्यूट द एल्स ब्लॉक. Or in the while loop, if the condition is true, execute the while block. So to compare the two values or to implement the conditions, you want the logical operators or the comparison operators. एखादी कंडिशन तुम्हाला द्यायची असेल, कंडिशन देताना आपण लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल डबल इक्वल टू इक्वल और नॉट. सो इफ एक्स डबल इक्वल टू वाय, जर which returns what true if the values of x and y are equal, otherwise it returns what the false. x आणि y ची व्हॅल्यू इक्वल असेल तर हे एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेल, नसेल तर फॉल्स रिटर्न करेल. ओके, सो कीप इन माइंड दॅट द डिफरन्स बिटवीन द सिंगल दिस वन एखादी व्हॅल्यू असाइन करायची झाली तर आपण सिंगल इक्वल टू यूज करतो. दोन ऑपरंडच्या व्हॅल्यू जर आपण कंपॅरिझन करत असेल तर डबल इक्वल टू यूज करायचं. दिस वॉट नॉट इक्वल टू, इट इव्हॅल्युएट्स वेदर द ऑपरंड्स आर नॉट इक्वल. एक्स not equal to y, it returns true if x and y is not equal, it returns false if the x and y is equal. Okay, greater than, that is evaluates whether the left operand is greater x, for example x greater than y, x हा y पेक्षा greater than असेल तर true return करेल, नसेल तर false return करेल. less than x हा y पेक्षा less असेल म्हणजे left operand हा right operand पेक्षा less असेल तर true return करेल, नसेल तर false return करेल. Then greater than equal to and less than equal to,
हा y पेक्षा ग्रेटर किंवा इक्वल असेल तर ट्रू होईल, नसेल तर फॉल्स रिटर्न करेल. या केसमध्ये x हा y पेक्षा लेस किंवा इक्वल टू असेल तर ट्रू रिटर्न करेल, नसेल तर फॉल्स रिटर्न करेल. ओके, सो दीज आर नथिंग बट व्हॉट द कंपॅरिझन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर विच इज यूज वेन यू आर गोइंग टू. त्यामुळे काही कंडिशन्स चेक करण्यासाठी लॉजिकल ऑपरेटरचा यूज केला जातो. तर ह्या केसमध्ये जर बघितला प्रत्येक, सो ह्या दोन व्हॅल्यू कुठल्या डेटा टाईपचे आहेत, बुलियन डेटा टाईपचे. कारण बुलियन डेटा टाईप हा जावामध्ये जो आहे तो काय कंटेन करतो, इट कंटेन्स आयदर व्हॅल्यू ट्रू और द फॉल्स. सो यू कॅन से दॅट एव्हरी कंपॅरिझन और लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स द बुलियन व्हॅल्यू इन द जावा. बुलियन हा डेटा टाईप आहे जावामध्ये ज्याच्यामध्ये दोन व्हॅल्यू असू शकतात, एकतर ट्रू किंवा फॉल्स. ओके, सो जर तुम्ही कंपॅरिझन किंवा लॉजिकल ऑपरेटर बघितलात, व्हॉट एव्हर द रिझल्ट ऑफ कंपॅरिझन और लॉजिकल ऑपरेटर is nothing but the boolean value. Okay, so see this is an example here. One variable is used, two variables are used, okay, where a is equal to 10, b is equal to 20. Okay, then compare केलेलं आहे. तर आता हे सुद्धा एक्सप्रेशन्सच आहेत त्यामुळे ते ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेले आहेत. ओके, सो a is equal to b आहे काय, नाही, सो इट रिटर्न्स व्हॉट, द फॉल्स. ओके, a is not equal to b, it returns the true. Okay, this is true. A is greater than b, no, so it returns the false. A is less than b, it returns true. B is greater than or equal to a, b हा greater है a पेक्षा, so it returns true. Okay, b is less than or equal to a, so b is not less than a, so it returns the false. Example for the logical and comparison operators. Okay, so in this session we are going to learn. ह्या सेशनमध्ये आपण काय बघितलं तर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बघितलेले आहेत, इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बघितलेला आहे आणि डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट बघितलेला आहे. कंपॅरिझन अँड लॉजिकल ऑपरेटर्स बघितलेले आहेत, त्याचं एक एक्झाम्पल बघितलेलं आहे. सो इन दिस सेशन ऑपरेटर्स विल सी ऑन द नेक्स्ट सेशन. थँक यू. लुक ॲट द वन मोर पॉईंट इन दॅट वन. आता आपण बघितलं ते कंपॅरिझन ऑपरेटर्स विच इज नथिंग बट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस दॅन, ग्रेटर दॅन इक्वल टू, लेस दॅन इक्वल टू. ओके, त्याच्यानंतर लॉजिकल ऑपरेटर्स आहेत 3. फॉर एक्झाम्पल, इन ॲडिशन टू दॅट रिलेशनल ऑपरेटर्स, ओके, द जावा हॅज 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स विच इज नथिंग बट द लॉजिकल अँड, लॉजिकल ऑर अँड लॉजिकल नॉट. ओके, जेव्हा एकापेक्षा जास्त कंडिशन्स तुम्हाला कम्पेअर करायच्या असतील त्यावेळी ह्या लॉजिकल ऑपरेटर्सचा यूज केला जाऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल, लॉजिकल अँड, डबल अँड साईन यूज केलेला आहे. दिस इज लॉजिकल ऑर ऑपरेटर अँड दिस इज लॉजिकल नॉट वन. ओके, सो सपोज 2 कंडिशन आहेत, त्या जर तुम्हाला चेक करायच्या असतील तर त्या ऑपरेटर्सचा तुम्ही यूज करू शकता. दॅट इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स अँड आर यूज्ड व्हेन we want to form the compound condition by combining 2 or more relations. Okay. Suppose a is greater than b and x is equal to 10. या 2 कंडिशन ट्रू असतील तरच तुम्हाला जर एखादा ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा असेल तर अँड ऑपरेटर, ऑर ऑपरेटर यूज करतात. आता बघा, सपोज ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2 आहे, ऑपरेटर 1 अँड ऑपरेटर 2, ऑपरेटर 1 अँड ऑपरेटर 2 ऑर, ओके, अँड नॉट ऑपरेटर 1 केलेलं आहे. पहिली कंडिशन ट्रू असेल, दुसरी कंडिशन ट्रू असेल तरच याचा रिझल्ट ट्रू येईल. ऑरचा रिझल्ट कसा येईल, लॉजिकल अँडला काय असणार आहे, दोन्ही कंडिशन जेव्हा ट्रू असतील त्यावेळीच ती कंडिशन ट्रू व्हॅल्यू रिटर्न करेल. ऑरला काय, दोन्ही एक्सप्रेशनचा रिझल्ट दोन्हीपैकी एखाद्या एक्सप्रेशनचा रिझल्ट जर ट्रू असेल तर ऑर ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करतं. समजतं आहे. नॉट मीन्स व्हॉट, एखादी व्हॅल्यू ट्रू असेल तर इट रिटर्न्स फॉल्स, फॉल्स असेल तर विच रिटर्न्स ट्रू. दॅट इज 2 कंडिशन आहेत सपोज. ओके, पहिल्या एक्सप्रेशनचा रिझल्ट ट्रू आहे, दुसऱ्या एक्सप्रेशनचा रिझल्ट ट्रू आहे. ऑब्विसली अँड काय रिटर्न करेल, ट्रू रिटर्न करेल, ऑर रिटर्न ट्रू करेल. ओके,
एका एक्सप्रेशन, सपोज दोन एक्सप्रेशन आपण कम्पेअर करतोय, एक एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेल, दुसरं एक्सप्रेशन जर फॉल्स रिटर्न करत असेल तर अँड ऑपरेटर काय रिटर्न करणार आहे, फॉल्स करणार आहे. ऑर ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करणार आहे. ओके, सेम हिअर. ओके, दोन्ही फॉल्स असेल तर अँड अँड ऑर ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेल. ऑपरेटर वन, नॉट ऑपरेटर काय करेल, सपोज नॉट ऑपरेटर वन केलं, ऑपरेटर वन ट्रू म्हणजे इट रिटर्न्स फॉल्स, फॉल्स म्हणजे इट रिटर्न्स ट्रू. सो कीप इन माइंड दॅट जेव्हा आपण रिलेशनल ऑपरेटर यूज करतो, काही चान्सेस असे असतात जिथं आपल्याला मल्टिपल एक्सप्रेशन्स कम्पेअर करावे लागतात. मल्टिपल एक्सप्रेशन कम्पेअर करण्यासाठी लॉजिकल ऑपरेटर यूज करतात, लॉजिकल अँड, लॉजिकल ऑर अँड लॉजिकल नॉट. ओके, लॉजिकल अँड काय रिटर्न करतं, जेव्हा एकापेक्षा जास्त कंडिशन्स तुम्ही कम्पेअर करताय त्यावेळी प्रत्येक एक्सप्रेशननं जर ट्रू व्हॅल्यू रिटर्न केली तरच लॉजिकल अँड ऑपरेटर ट्रू व्हॅल्यू रिटर्न करेल. एखाद्या जरी एक्सप्रेशननं फॉल्स व्हॅल्यू रिटर्न केली तर लॉजिकल अँड ऑपरेटर फॉल्स व्हॅल्यू रिटर्न करतो. लॉजिकल ऑर काय करतं, डिफाईन केलेल्या एक्सप्रेशनमध्ये एकापेक्षा जास्त एक्सप्रेशन जेव्हा तुम्ही कम्पेअर करताय त्यावेळी कुठल्या तरी एका एक्सप्रेशननं जरी व्हॅल्यू ट्रू रिटर्न केली तर लॉजिकल ऑर ऑपरेटर हा ट्रू व्हॅल्यू रिटर्न करतो. नॉट व्हॅल्यू, नॉट लॉजिकल नॉट काय रिटर्न करतं, जर व्हॅल्यू ट्रू असेल तर फॉल्स रिटर्न करतं, फॉल्स असेल तर ट्रू रिटर्न करतं. So this is all about the comparison and the logical operators. Next session we will learn about assignment operators, compound assignment operators, then what is meant by bitwise operators and some special operators. Okay, so we will learn this in the next session. Thank you.